إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوتي وأخواتي في الله، فقد تموت وأنت مجهول عند أهل الأرض، ولكنك معروف عند أهل السماء. هذا ما حدث مع الشاب أبي بكر السيسي رحمه الله، الذي استشهد على يد متطرف كاره للإسلام وهو يخدم بيتا من بيوت الله. لم يكن خطيبا ولا إماما، لم يكن صاحب مال أو صاحب مال ولا شهرة، لكنه كان يصلح، ينظف، يرتب، يسهم بوقته وجهده في خدمة المسجد في صمت، فاحترمه الناس وأحبوه، ولعل ذلك الحب علامة من علامات حب الله له. أيها الأحبة، في خطبتنا الماضية ذكرنا هذه الحادثة الأليمة، واليوم نواصل الحديث عن أولئك الجنود المجهولين الذين يعملون في المساجد دون أن يرفع لهم اسم أو تسلط عليهم الأضواء، لا يرجون إلا وجه الله، ولا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا. نحن معشر المسلمين كثيرا ما نعظم من ينفق من ماله على بيوت الله، وهذا خير، لكننا أحيانا ننسى ونتغافل عن من ينفق من وقته وجهده وعرقه في خدمة هذه البيوت، وهؤلاء أولى بالدعاء وأحق بالثناء، وإن أبوا ذلك بصدق نياتهم وحرصهم على الخفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا. وهذه أم محجن كانت امرأة سوداء تنظف المسجد، فلما ماتت دفنت في الليل، ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا ماتت. فقال: أفلا كنتم آذنتموني؟ قال: دلوني على قبرها، فدلوه فصلى عليها. هذا حال من كانت تكنس المسجد، فكيف بمن يحرسه أو ينظمه أو يبذل الجهد لحمايته وإكرام رواده. ففي قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مع ابنه عمر، لما جاءه من المدينة وهو يرعى الغنم، فقال له: أرضيت أن تكون أعرابيا
والناس يتنازعون على الملك قال له سعد اسكت فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. الغني هو غني النفس، فصاحب القناعة رضي بما قسم الله له تعالى من الرزق، ولا يطلب الملك ولا الإمارة. هو الغني ليس كثير المال، وهذا هو الغني المحبوب. هكذا لا يريد الشهرة ولا الظهور، يعمل بصمت، يخفي ما يستطيع من عمله، يخاف على نيته أن تفسد، ويكفيه أن الله يراه. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، والله لقد رأيت في هذا المسجد وغيره من يحمل هذه الصفات، ولا حاجة لذكر أسمائهم، فهم يعرفون أنفسهم والله يعرفهم، وحرصهم على الخفاء دليل على صدق نواياهم، ولا نزكي على الله أحدا. وفي الحديث المعروف عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل قلبه معلق بالمساجد. فكيف بمن جمع بين هاتين الصفتين، ينفق من ماله أو وقته أو جهده وقلبه معلق بالمسجد ويكره أن يعرف، فهنيا له. لكننا نغتر بالمظاهر. انظروا إلى طول لحيتي أو إلى جلبابي أو حجابي، إلى حرصي على الصف الأول في المسجد، وربما نحقر في قلوبنا من ليس على شاكلتنا، وننسى أن الله لا ينظر إلى صورنا ولا أجسادنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي الكبر هو رد الحق واحتقار الناس، لا في الملبس والمظهر، بل في القلب الذي يرى نفسه أفضل من غيره. أيها الإخوة، فاتقوا الله عباد الله، وأخلصوا أعمالكم، ولا تستسخروا معروفا، ولا تزهدوا في خفاء العمل، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أيها المسلمون، أيتها المسلمات، إن من أعظم العبادات ما يكون في خفاء بعيدا عن أعين الناس، لا يزينه الرياء ولا يفسده حب المدح. فلنحرص على أعمال لا يعلمها إلا الله، فلعلها هي التي تنجينا وترفعنا وتبيض وجوهنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واذكروا دائما أن تكون مجهولا في الأرض خير لك من أن تكون مجهولا في السماء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Mes frères et sœurs, il se peut que nous quittions ce bas monde tout en étant inconnus des gens de la terre, mais que nous soyons célèbres auprès des
gens du ciel. Et c'est ce qui est probablement arrivé à notre frère Abu Bakr Sissé, rahimahullah, qui est mort, Inch'Allah, en martyr, assassiné par un extrémiste qui déteste l'islam, alors qu'il était en train de veiller à l'entretien d'une maison d'Allah Azza wa Jal. C'était pas un orateur, c'était pas un conférencier, c'était pas un imam, il n'était pas riche, il n'était pas célèbre, mais il était attentif à l'entretien de la mosquée. Il était quelqu'un qui participait à la propreté des lieux, quelqu'un qui donnait de son temps au service de la mosquée en silence et en toute discrétion. Et c'est la raison pour laquelle il a gagné le respect de la communauté, voire l'amour de la communauté. Et c'est probablement un signe de l'amour d'Allah Azza wa Jal envers lui. Mes frères et sœurs, au cours de la khutbah de la semaine dernière, on a mentionné ce terrible drame. Et aujourd'hui, on va parler de ces gens, de ces armées secrètes qui travaillent au service des mosquées d'Allah et des personnes qui ne cherchent pas à se faire connaître, des personnes sur lesquelles les projecteurs ne sont jamais adressés ou on leur jette jamais la lumière, des personnes qui n'aiment pas qu'on mentionne leur nom, mais Allah les connaît et eux ils se reconnaissent. Et c'est des personnes qui ont une qualité particulière, c'est qu'ils ne demandent jamais de rétribution, ils ne demandent jamais de merci. Et en fait, le problème c'est que souvent on aime bien célébrer les gens qui donnent de leur argent. On fait des invocations pour eux sur le minbar, on mentionne leur nom, et souvent on oublie, ou on fait exprès d'oublier, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais ces centaines, ces dizaines, ces milliers, ces millions de personnes qui travaillent discrètement au service de la mosquée. Et ces gens-là, en vérité, ils méritent d'autant plus nos invocations et nos louanges. Et le fait que ces gens-là ne cherchent pas la célébrité, c'est probablement un signe de leur sincérité. Peu importe les tâches auxquelles ils se sont attribués, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith: La tahqiranna min al-ma'rufi shay'an. Ne méprise aucune bonne action. Et souvent, il y a aussi des gens qui ressentent une espèce de complexe d'infériorité parce qu'ils ne sont pas riches. Ils ne peuvent pas donner autant que Fulan ou Illan. Mais en vérité, chacun peut donner quelque chose. Ne serait-ce que donner de son temps. Donner son temps pour nettoyer la mosquée. Donner de son temps pour la surveiller. Donner son temps pour les tâches administratives, etc., etc. Et on a mentionné rapidement la semaine dernière cette femme qui s'appelle Mihjan, qui était, comme il a été mentionné dans Bukhari et Muslim, c'était une femme noire qui travaillait à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans rémunération, mais elle passait son temps à balayer la mosquée. C'est la seule chose qu'on connaît de cette femme. Jamais elle a été mentionnée dans un hadith. C'était pas une femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle n'a pas participé à une bataille. Elle n'était pas connue pour avoir donné de son argent. C'était pas une savante. Elle n'a pas rapporté de hadith. La seule chose qu'on connaît d'elle, c'est qu'elle s'appelle Mihjan. C'était une femme noire et elle balayait la mosquée. C'est tout ce qu'on connaît d'elle. Et malgré ça, jusqu'à aujourd'hui, elle est mentionnée dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et jusqu'à aujourd'hui, les croyants est pris pour elle. Parce qu'ils suivent la voie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Elle est morte et elle a été enterrée de nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a remarqué son absence. Il a dit, mais elle est où cette femme-là qu'on voyait tout le temps nettoyer la mosquée? Ils lui ont dit, ah Rasulullah, elle est morte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, mais et vous ne m'avez pas prévenu? Et c'était une façon de les réprimander.
Parce que pour lui, c'était quelqu'un d'important. Parce qu'il sait qu'auprès d'Allah, c'était quelqu'un d'important. Et donc, il leur a demandé, montrez-moi sa tombe. Et il est parti sur sa tombe et il a prié sur sa tombe. Et donc, ça nous montre l'importance de la simple personne qui passe du temps, qui consacre du temps de sa journée, de sa semaine, une fois par mois, pour venir et servir la mosquée d'Allah Azza wa Jal, sans chercher à le faire connaître sur tous les toits. Imagine la récompense des gens qui passent du temps à garder, à surveiller la mosquée pendant que les frères ils font la prière, ou les gens qui sont là pour son organisation, qui veillent à ce que les factures soient payées, etc., etc. Et il y a aussi une histoire qui me paraît intéressante. C'est l'histoire de Sa'd ibn Abi Waqqas. Et en fait, Sa'd ibn Abi Waqqas, Wallah, c'est un compagnon, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un compagnon qui mériterait qu'on fasse des khutbahs sur sa vie, tellement elle est incroyable. Pour les gens qui ne le savent pas, il fait partie des Ashr al-Mubakkirin bil Jannah. Sa'd ibn Abi Waqqas, il fait partie des premiers à s'être convertis à l'islam, etc. Et à tel point que Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il est mort, il a mentionné son nom parmi les gens qui méritent el-Khilaf. Ils ont les épaules, ils ont la science, ils ont la personnalité pour être à la tête du califat des musulmans. Et à la mort de Omar, il s'est passé ce qui s'est passé. Il y a eu on va dire une rivalité entre Uthman et Ali ibn Abi Talib. Et après, il y a eu des guerres, il y a eu une rivalité entre Ali ibn Abi Talib et Muawiyah, etc. Et pendant tout ce temps-là, Sa'd ibn Abi Waqqas, il s'est mis en retrait. Il est parti faire paître les chèvres et les moutons avec les bédouins. Et son fils, Omar, il le lui a reproché. Il est parti le voir, il lui a dit, Rabbi, les gens ils sont en train de rivaliser pour savoir qui va diriger les musulmans. Et toi, tu es là avec les bédouins en train de faire paître les chèvres et les moutons. Et Sa'd ibn Abi Waqqas, sa réaction, ça a été de lui dire, Uskut, tais-toi. Parce que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, Allah aime le fidèle pieux, indépendant et discret. Et le sens d'indépendant ici, ça ne veut pas forcément dire riche. Mais ça veut dire la personne qui se contente de la subsistance que Allah Azza wa Jal lui a octroyée. Et qui ne cherche pas à s'enrichir et qui ne cherche pas à dépendre des autres et qui ne cherche qu'à dépendre que d'Allah Azza wa Jal. C'est la personne qui, discrète aussi, ne cherche pas la célébrité. Elle travaille au service des musulmans, mais en silence. Et mes frères et sœurs, en vérité, des gens comme ça existe jusqu'à aujourd'hui. Ça existe même ici dans notre mosquée et dans d'autres mosquées d'ailleurs. Et j'en ai vu et j'en vois. Mais on ne va pas chercher à dire leur nom, à les pointer du doigt, à les célébrer sur le minbar. Parce qu'en vérité, ce n'est pas ce qu'ils recherchent. Et on va aussi le faire par respect pour leurs intentions. C'est des gens qui travaillent à purifier leurs intentions. Ils travaillent dans l'ombre et ils veulent rester dans l'ombre. Mais c'est des gens qu'Allah Azza wa Jal connaît et reconnaît. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous mentionne dans un hadith qu'on connaît tous et qu'on a mentionné à plusieurs reprises sur ce minbar, qu'il y a 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Et parmi ces personnes, il y a un homme qui aura donné des aumônes si discrètement que sa main gauche ne savait pas ce que sa main droite donnait. Et il y a un homme dont le cœur était attaché aux mosquées. Mais imagine si une personne elle arrive à réunir les deux qualités. C'est-à-dire que soit elle donne de son argent, ou elle donne de son temps, et elle le fait d'une manière où elle ne cherche pas la reconnaissance. Et en plus de ça, elle le fait au service de la mosquée. Elle le fait parce qu'elle est attachée à la mosquée ou aux mosquées de manière générale. Imagine la récompense d'une telle personne. Et nous, notre problème, bien souvent, c'est qu'on est attaché aux apparences. Parfois, on va avoir une pratique religieuse qui est visible.
regardez la taille de ma barbe, regardez la qualité de mon hijab, mon djilbab. Et on ne va pas forcément le dire, mais on va le ressentir. Et surtout, on va mépriser les autres qui n'ont pas, par exemple, ils ne sont pas aussi attachés au premier rang à la mosquée, aux 5 prières, etc. On va les mépriser en notre fort intérieur. Or, ce genre de mépris, il est en contradiction avec un des enseignements de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que celui qui a une once d'orgueil n'ira pas au paradis. Et lorsque les compagnons ont entendu ce hadith, il y a un des compagnons qui a dit « Ya Rasulullah, mais on aime tous porter de beaux vêtements et de belles sandales. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu « Allah est beau et il aime la beauté. » L'orgueil, c'est rejeter la vérité et mépriser les autres. Mes frères et sœurs, je vous enjoins, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de craindre Allah et de veiller à la sincérité de nos intentions et de ne mépriser aucune bonne action, surtout si elle est au service de la mosquée, et surtout de veiller à travailler avec discrétion. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il ne perd jamais les bonnes œuvres. Mes frères et sœurs, l'une des plus grandes dévotions envers Allah Azza wa Jal, c'est justement de travailler dans le secret, loin des yeux des autres, et de veiller à ne jamais tomber dans l'ostentation. Parce que l'ostentation et l'amour des louanges, ça contribue à corrompre les bonnes actions. On doit donc être attentif à ce genre de choses et n'œuvrer que pour Allah Azza wa Jal. Et peut-être qu'une œuvre discrète, faite avec une intention pure, c'est cette œuvre-là qui va nous sauver au jour de la résurrection et qui nous vaudra le paradis. Et en conclusion, je dirais que mieux vaut être inconnu sur terre qu'inconnu dans les cieux. Avant de terminer, mes frères et sœurs, je vous rappelle qu'en parlant de sadaqa, la semaine dernière, alhamdoulilah, jazakumullah khairan, vous avez beaucoup donné pour notre mosquée et j'espère que vous allez au moins donner autant pour les frères qui se sont déplacés de Dreux, justement au service de leur mosquée. Et probablement que ces frères-là, même si je ne les connais pas, ça fait partie de ces travailleurs de l'ombre qui méritent notre respect. Ils ont parcouru toute cette distance, ne serait-ce que 1 euro, 2 euros. Je pense que tout le monde peut faire un petit geste et respecter le travail de ces frères qui, dans leur ville, machallah, font la même chose qu'on fait ici. Et donc, à l'issue du sermon, bi'idhnillah, chacun, inchallah, il donne une petite pièce ou sinon, il fait une petite invocation pour ces frères-là. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا لحسن الأخلاق لا يهدي لحسنها إلا أنت وقنا سيئها لا يقي سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم انصر إخواننا في غزة اللهم عليك بأعدائهم وأعداء الدين اللهم عليك بأعدائهم وأعداء الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة